السلام علیکم ناظرین، اس وقت ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جو کہ ایک شخص نعوذ باللہ خود کو نبی بتا رہا ہے۔ چلیے ناظرین کرام، اس کی اصل سچائی کیا ہے اس کی زبانی سنیں۔ جبکہ یہ شخص اپنا نام اسرائیل بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سچ بتا رہا ہے کون ہے تو؟ محمد اسرائیل نام ہے میرا، کون ہے تو؟ نبی ہوں میں، آخری ہے تو؟ نبی۔ ہاں آخری نبی تو ہے۔ ایک مرتبہ اور بتا۔ آخری نبی ہوں میں، اور میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے حق دے کر دوستو اپنے آپ کو نبی بتانے والا یہ دجال کیسے بے نقاب ہوا؟ اس نے اپنا خود کلمہ بھی بنایا۔ اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو آگے دکھائیں گے۔ جب اس سے کچھ مسلمانوں نے جا کر سوال کیا تو اس دجال نے کیا حیران کرنے والا جواب دیا، سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ آپ اسے پاگل یا ذہنی مریض نہ سمجھیں، کیونکہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں لوگ اسے پاگل بتا رہے ہیں تو کچھ اسے ذہنی مریض بھی کہہ رہے تھے، لیکن اصل میں یہ تو اور ہی ہے۔ اپنے آپ کو آخری نبی بتانے والا شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کرتا ہے۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس دجال نے اپنا کلمہ بھی بنایا ہے اور اسے چھوٹے دجال کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے جس میں یہ کلمہ بنایا گیا ہے۔ پہلے آپ پورا ویڈیو دیکھیں۔ مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ آپ کی کیا سچ ہے؟ جو میں نے کہہ دیا آپ نے۔ نہیں، ہم مسلمان اللہ کے نبی کی امت میں ہے نا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ میں حق کہہ رہا ہوں، میں تو سامنے کتنی بار گئے تھے، لوگ سمجھ ہی نہیں رہے۔ مسلمان نہیں ہیں آپ؟ ہوں، محمد اسرائیل نام ہے، مسلمان ہوں۔ کس کی امت میں ہیں آپ؟ اس ٹائم تو سب میری امت میں۔ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ میں سیریس کہہ رہا ہوں، غلط کر رہے ہیں آپ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ چاہے میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کا، میرے پاس وہی آتی ہے اور میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کون لے کر کے آتا ہے آپ؟ جبریل علیہ السلام آتے ہیں میرے پاس۔ کیسے دکھتے ہیں جبریل علیہ السلام؟ جبریل کبھی تو کتابوں کے ذریعے وہی آتی ہے، کتاب بھیجتے ہیں اللہ سے؟ کبھی کتابوں کے ذریعے جیسے وہی آتی ہے، کبھی انسان کے شکل میں وہی آتی ہے میرے پاس۔ کیا بولتے ہیں؟ بس کہ لوگوں دعوت دو۔ کیا دعوت دو؟ پہلے تو یہی دعوت تھی، نہیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان دینے والا اللہ ہے، عزت کا ذلت کا دینے والا اللہ آپ ہے۔ مسلمان ہیں؟ ہاں۔ آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ جو میری باتوں کا کچھ جواب دیں آپ۔ آپ تو مجھے پھنساؤ گے۔ نہیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو پہلے۔ سنائیے، آپ سنائیے تو آپ سنا دے جو سنا، میرے چند سوالوں کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ سنو، سنائیے۔ میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، جو وہی آئے گی وہی کروں گا۔ آج تک میں جو کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور مجھے اس دنیا میں آگے بھی میں وہی کروں گا، جو میرے پاس وہی آئے گی میں آگے لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ کیا حکم ہے ابھی تک اللہ کا؟ ابھی تو بس یہی ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے سب کو کہ کیا بتانا؟ اس دنیا میں جتنی یہ شکل ان سے کچھ نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں۔ اور کچھ بتاؤ پھر میں آپ سے کچھ سوال کروں گا۔ اور اب جب بھی میں دیکھو ابھی تک اللہ جو مجھ سے کہتے ہیں یہ بس یہی ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے بندے اللہ کی طرف بلانا ہے، کیوں سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، جتنے بھی اللہ کی، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور میں آخری نبی ہوں اللہ کا۔ آپ مولانا ہیں یا حافظ ہیں؟ میں کچھ نہیں، ان پڑھ امی ہوں میں۔ جماعت میں گئے کبھی؟ ہاں، اللہ نے بھیجا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ 4 مہینے کے لیے جماعت میں گیا تھا، مہاراشٹر احمد نگر۔ تو جماعت میں جا کر کے یہی سیکھ کر کے آئے آپ؟ اللہ نے جو سکھایا وہی سیکھا ہوں۔ نہیں، اللہ نے سکھایا آپ کو کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں؟ ہاں، اللہ نے مجھ سے کہا ہے۔ آپ پتہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور آخری نبی ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کا نبی ہوں، یہ ایک دن ہوگا اور یہ ہوگا جب انسان دنیا میں یہ چاہ رہا ہے کہ کچھ ہو، کچھ معجزہ دیکھنا چاہتا ہے،
तो तब यकीन लाना चाहते हैं। चलो ठीक है, आपने कहा मोजिजा, तो आप नबी का दावा कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी बात को अभी। और क्या मोजिजा आप दिखा सकते हैं कुछ? फिर अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। अल्लाह तो मोजिजा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही आपके जरिए अल्लाह ने क्या मोजिजा दिखाया? आप क्या मोजिजा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मुसलमान आप हैं? हाँ मुसलमान हूँ मैं। कुरान शरीफ को मानते हैं? देखो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। नहीं, जो मेरी बात, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। आप कुरान शरीफ को मानते हैं बतौर एक मुसलमान या नहीं मानते? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान होकर के, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है? है, अल्लाह की किताब है, कुरान है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि ये मेरी वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ। मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ? आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो लिखा उसमें सच है? हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं तो कुरान सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है कि कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप कुरान को झुटलाइए। तो मैं ये कहता रहा हूँ, मेरे पास कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। इनकार मैंने कब करा? कुरान में लिखा है ना कि नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये इनकार हुआ? क्या हुआ जब आप दावा कर रहे हैं? मैं आगे आपको बता रहा, मैं वही आएगी आगे, मैं आगे और आपको बता दूंगा। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही कहा है, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे पास वही आई है। मोहम्मद अल्लाह के नबी थे कि नहीं थे? देखो जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। आप ऐसा गुमराह नहीं कर सकते। आप किसी बड़ी तंजीम से, किसी से मिले हुए हैं, ये ऐसा लगता है, क्योंकि दिमागी संतुलन आपका ठीक है बिल्कुल। जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। कलमे को पूरा करिए। ला इलाहा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको ऐसे क्यों बोलूं? तो मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत खुद वनाउजुबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं, तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद ने मुझे रसूल मानेगा तो वो कामयाब है, और आपको रसूल कोई नहीं मानेगा तो कामयाब भी नहीं होगा। दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देखा और इसका दावा भी सुना, किस तरह ये अपने आप को आखिरी नबी बता रहा है, और साथ ये भी कह रहा है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर वही भेजी, जिसमें आपने इसका कलमा भी सुना। क्या ये आदमी आपको पागल लगता है? ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि ये अपने हवास में कह रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबारक कयामत आने से पहले दज्जाल आएंगे। इससे जब हमारे मुसलमान रिपोर्टर भाई पूछा कि हम मुसलमानों का कलमा है ला इलाहा अगर आप नबी हैं माज़ अल्लाह, फिर आपका नया कलमा क्या है? तो इस दज्जाल ने जवाब ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह का नबी, यानी इसे अरबी के आगे के दो लफ्ज़ भी नहीं आ रहे, जिसे ये अपना कलमा बना सके। ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमानों से चुराया। आगे ये बताता है कि वही मेरे ऊपर नाजिल हुई, और आगे दावा करता है कि जो ये कलमा पढ़ेगा वो कामयाब होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नाकामयाब। ये 30 से 32 का पूरा वीडियो है। इसमें हमारे मुसलमान कई सारे सवाल इस छोटे दज्जाल के इसके पास कोई जवाब नहीं, सिवाय दो चार अल्फाज दोबारा रिपीट हुआ है कि अल्लाह इसे तमाम फितनों हमारे हर मुसलमान भाई को हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस कीमती वीडियो के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल इस्लामिक मुंबई मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर मुसलमान भाई इस फितनाए दज्जाल से बच सके। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सलाम।